مقام سب جانتے ہیں، ولیوں کا بچہ جانتا ہے بڑے پیس کا کام کیا ہے، لیکن قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ بے شک اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے نہ غم ہے، ولی کو نہ خوف ہے نہ غم، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، اللہ کا ولی کسی سے ڈرتا نہیں، مخلوق میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ بے خوف ہوتا ہے۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ یہ تو ولی کی شان بیان کی کہ اسے کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ اب ولی کون ہے تو نشان بیان کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کا نشان یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، یعنی ولی اللہ، اللہ کا ولی کافر نہیں ہوتا، اللہ کا ولی بے ایمان نہیں ہوتا۔ اب اگر کافر اور بے ایمان ہوا میں بھی اڑے تو وہ ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہوا میں تو کوے بھی اڑتے ہیں، وہ غلاظت کھانے والا کوا بھی ہوا میں اڑتا ہے، مردار کھانے والی چیل بھی ہوا میں اڑتی ہے، تو ہمارے ہوا میں اڑنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مکھی مچھر بھی ہوا میں اڑتے ہیں۔ ولی کا نشان یہ، اس کی نشانی ہے الذین آمنوا، پہلی نشانی کہ وہ مومن ہوگا، اور مومن ہمارے یہاں وہ ہے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن کی نشانی یہ کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، وہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا مانے جیسا اللہ نے ماننے کا حکم دیا ہے، جیسے صحابہ نے نبی کو مانا، جیسے اہل بیت نے نبی کو مانا، ویسے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور پھر صرف نبی پاک کو نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی مانو، پھر اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام کو ایسے مانو جیسے اللہ رسول نے ماننے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد یوم آخرت پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حکم دیا، تقدیر کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حکم دیا، یعنی عقائد حقہ کا وہ پابند ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور پھر دوسری صفت بیان کی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ متقی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ کی عطا سے تو مومن آپ اور ہم سب ہیں، لیکن مومن ہو کر بھی ہم سب ولی نہیں ہیں، ظاہر تو یہی ہے، اللہ کرے کسی پہ کرم ہو جائے وہ ہو بھی جائے، لیکن ہر بندہ مومن اللہ کا ولی جسے ہم عرف میں ولی کہتے نہیں ہوتا جب تک کہ وہ متقی نہ ہو۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ولی ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ تقوی ضروری ہے۔ اب تقوی کا مطلب کیا؟ اب اسی پر آج کی گفتگو ہوگی، اور وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اب آپ غور سے گفتگو کو سنیں۔ متقی کون؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کیچڑ کو دیکھ کر کے کپڑوں کو اٹھا لینا اور ناک چڑھا لینا، اس کا نام تقوی۔ سور کو دیکھ کر کے بھویں چڑھا لینا، اس کا نام تقوی۔ گردن جھکا کر کے بیٹھ جانا، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، اس کا نام تقوی۔ جس کو بھی دیکھنا گھورتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا، اس کا نام تقوی۔ من جس کے گھر چاہ اس کے گھر دعوت میں جانا، جس کے گھر نہیں جانا دعوت میں، اس کا نام تقوی۔ یہ لقوے والا تقوی تو ہو سکتا ہے، یہ اللہ والا تقوی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تقوی جھکتی ہوئی گردنوں میں نہیں ہے، تقوی جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے۔ تقوی جھکتی ہوئی گردنوں کا نام نہیں بلکہ جھکتے ہوئے دلوں کا نام ہے۔ اب میں حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ کے خطبے سے ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں کہ تقوی کیا ہے اور متقی کون ہے۔ پہلے متقی سمجھو، متقی ہوتا کون ہے، متقی کی تعریف کیا ہے، پھر جب متقی کی تعریف پتہ چل جائے اور تقوی کی تعریف پتہ چل جائے، پھر آپ آسانی سے پہچان لو گے کہ
मुत्तकी कौन है, अहले तकवा कौन है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर पीरान पीर, पीरे दस्तगीर, पीरे रोशन जमीन, बड़े पीर सरकार हुजूर गौसुल आलम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुत्तकी की पहली पहचान ये है कि वो गुनाहे सगीरा को भी छोड़ देता है और गुनाहे कबीरा को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। गुनाहे सगीरा को भी छोड़ देता है, यानी छोटे छोटे गुनाहों को भी छोड़ देता है और बड़े बड़े गुनाहों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की पहली पहचान है। मुत्तकी की दूसरी पहचान ये है कि वो मुश्तबा चीजों को, यानी डाउटफुल चीजों को भी छोड़ देता है। ये मुत्तकी की दूसरी पहचान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिसाल के तौर पर एक आसान चीज आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जैसे किसी दूध के अंदर बिल्ली ने मुंह डाल दिया है, अब डाला कि नहीं डाला ये डाउटफुल हो गया, तो उसको इस्तेमाल करे कि ना करे। हालांकि उसका इस्तेमाल करना अभी नाजायज नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये छोड़ करके छोड़ दे कि मुश्तबा चीजें छोड़ दी जाए, तो इसको कहते हैं मुश्तबा चीज को छोड़ देना। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी के घर खाना आ रहा है, किसी के घर से खाना आ रहा है, अब यहाँ पर इंसान को डाउट हो गया कि ये हलाल से आया कि हराम से आया, शक पड़ गया। ऐसी हालत में शक वाली चीज को छोड़ देना, इसका नाम तकवा है। हालांकि शक की बुनियाद पर कोई चीज नाजायज नहीं होती, शक की बुनियाद पर कोई चीज हराम नहीं होती, लेकिन अल्लाह वाले मशकूक चीजों को भी तर्क कर दिया करते हैं, इसका नाम तकवा है। उसके बाद अब आइए, दो चीजें हो गई, तीसरी चीज गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, कोई उस वक्त तक मुत्तकी ना होगा जब तक वो अपनी जबान को गीबत से रोक न ले, इसलिए कि वो तस्बीह तो पढ़ रहा है, वो मुश्तबा चीजों से तो बच रहा है, बजाय वो गुनाहों से बचने की बात भी कर रहा है, लेकिन जब महफिल में बैठता है तो उसकी जबान मोमिनों के लिए गीबत उगलती है, वो लोगों की गीबत करता है। अल्लाह अकबर, गीबत तो खुद गुनाह कबीरा है, बल्कि फरमाया गीबत से ना से बदतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ आकर बहुत सारे लोग, गीबत उछलनी का नाम है कि बड़े बड़े अल्लाह अकबर जिक्र अस्कार वाले यहाँ पे छन जाते हैं, अल्लाह अकबर, और गीबत कहते हैं किसी गैर फासिक मोमिन के पीठ पीछे ऐसी बात कहना कि अगर उसके मुंह पे कही जाती तो उसका दिल दुखता, इसका नाम गीबत है। गैर फासिक, इसकी इस्तिला और इसकी तशरीह अहले इल्म समझते हैं ना, जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के औलिया अपने दिलों में किसी के बारे में कीना नहीं रखते, उनके दिल सबके लिए पाक और साफ होते हैं। और यूं भी भाई, जब तक कि उसकी इबादतें कबूल ना हो तो वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? इबादत कबूल होने की बुनियाद पर ही वो वली हो सकता है। और जिनके दिलों में मोमिनों के लिए कीना हो, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता। यहाँ तो भाइयों के लिए कीना, पड़ोसियों के लिए कीना, रिश्तेदारों के लिए कीना, बहनों के लिए कीना, अहबाब के लिए कीना, दोस्तों से हाथ मिलाते हैं और दिलों में कीना होता है, दोस्तों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है, रिश्तेदारों से सीने मिलाते हैं, दिलों में कीना होता है। ये मुनाफिकीन की अलामत है। अरे दिलों में कीना रखने वाला कामिल मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमने समझा कि सिर्फ नमाज और तस्बीह से इंसान अल्लाह का वली बनता है, नहीं, बल्कि दिल साफ होते हैं, इसलिए कि वली का दिल खुदा का अर्श होता है। जिस दिल के अंदर कीना हो वो खुदा का अर्श कैसे हो सकता है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श कैसे हो सकता है? सगीरा कबीरा से बचे, मशकूक चीजों से बचे, गीबत से बचे, हसद से बचे, दिलों को कीने से पाक रखे, नमाज की पाबंदी करे, नमाज की पाबंदी करे, आंखों को नामहरम के ख्वाहिशात बड़ी नजर देखने से अपने आप को बचाए। फिर फरमाया सखावत करे, हाथ ऊंचा रखे, देता ही रहे, मांगे नहीं, देता ही रहे, देने वाला बने। फरमाया जब ये सारी चीजें जमा होती है तब इंसान मुत्तकी होता है।
اور جب متقی ہوتا ہے تب وہ ولایت کی منزل پر پہنچتا ہے. یہ ہے تقویٰ. یہ تقویٰ. اب اس میں سے کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں ذرا دیکھ لیں. کتنی چیزیں ہمارے اندر ہیں. ڈھونڈیے, دیکھیے.